SME tu okey, dia penyakit tu tak dapat nak kes. Tamu-tamu nak ubat tu. Hospital kan? Kalau kita masuk peluang kita tapi dah gampang. InsyaAllah. InsyaAllah. Ini rotib sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah malam ni kita ada permintaan solat hajat daripada Abang Rahman kita untuk anak saudaranya yang sekarang ni tak tahu lagi kena penyakit apa, tapi dia keluar masuk hospital, iaitu nama Nik Muhammad Haikal bin Amran. Nik Muhammad Haikal bin Amran, InsyaAllah kita akan buat solat hajat lepas main isyak. Dan saya minta juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baca Ratibul Hadad, Ratib Hadad kita baca malam ini, kita niatkan kepada Allah, kita niatkan dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada Nik Muhammad Haikal bin Amran ni lah. Mudah-mudahan dengan barakah Ratibul Hadad, bacaan Al-Quran dan zikir-zikir yang kita baca ini, Allah Ta'ala mengukaikan sakit yang melindungi daripada segala perkara-perkara yang memudaratkan diri dia, sama ada yang kita nampak ataupun tidak nampak, sama ada yang zahir atau yang batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kudrahnya, iradahnya memberikan kesembuhan kepada adik Muhammad Haikal dan Amran, insyaAllah. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa syafi'ina wa nabiyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمثنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذن أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذن أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف رمجا وعظم رضي الله تعالى عن أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين والتابعين بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا قرة أعيننا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأهله الطيبين وأصحابه أقربنا ثم إلى روح سيد المحجد الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيد الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى رسول وفروهم وكافة سادتنا لأبي علوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتح إلى أرواح ساداتنا صفيتين ما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم إلى الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم بخير وعافية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح إلى روح صاحب رتب كتب شراص العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصولي وفروعي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح إلى كافة عباد الله الصالحين والدين وسائر المسلمين أجمعين. إن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله ينصر ويوفق سلاطين المسلمين وأن الله الكريم المنان يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان ويتوفنا عليهما أجمعين ويحشرنا في زمرة الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم. اللهم يا الله يا الله أنت الغني الحميد الشافي الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسمع المثل والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملاتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضر إنك ولكل خير ومتفضل بكل خير معطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan Allah memberi kesempatan pada kita pada waktu ini untuk bersama memaskan pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita, memberikan kepada kita kefahaman pada agamanya dan mudah-mudahan diberikan taufik serta hidayah
untuk kita beramalkan dengan ilmu yang kita pelajari, insya-Allah. Baik, insya-Allah sidang jemaah dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sambungan daripada kitab Al-Muqaddimatul Hadraniyah sampai kepada muka surat 124 ya, 124. Berkenaan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Baik, muka surat 124 qala musannif rahimahullah, ats-tsalitsu iqa'u ruknin fi'liyyin ma'a taraddudi fihi. Falau syakka fi ruku'in aw sujudin aw rak'atin ata bihi wa sajada wa in zala syak qabla as-salam illa idza zala syak qabla an ya'tiya bima yahtamilu ziyadah. Falau syakka hal shalla salasan aw arba'an wa zala syak fi ghairi al-akhirah lam yasjud aw fiha sajada. La yadurru syak ba'da as-salam fi tarki ruknin illa an-niyyah wa takbiratul ihram wa taharah. Baik, sampai kepada perbicaraan berkenaan dengan sujud sahwi. Baik, hari ini kita nak lihat perkara yang ketiga, disunatkan kita sujud sahwi. Baik, seperti mana kita maklum bahawa sujud sahwi ini disunatkan kita sujud sahwi pada 4 keadaan ya. Ada 4 keadaan disunatkan kita sujud sahwi. Baik, yang pertama, sekiranya kita mengerjakan sesuatu yang batal dengan sengajanya tetapi tidak batal dengan tidak sengaja. Baik, seperti termakan yang sedikit, seperti kita tertambah rukun dan sebagainya. Kalau saja-saja batal. Tapi kalau tak sengaja, dimaafkan. Yang kedua, meninggalkan di antara sunat-sunat ab'ad. Meninggalkan sunat-sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni ada 7 perkara. Sunat ab'ad ni kalau kita tertinggalkan. Yang ketiganya, memindahkan rukun bacaan kepada bukan tempatnya. Rukun qauli. Kalau sunat-sunat tu dia tak termasuklah sunat ab'ad. Rukun qauli ni Fatihah, bacaan tasyahud, kita pergi baca dekat tempat yang lain, maka disunatkan sujud sahwi. Baik, dan yang keempatnya iaitulah apabila kita melakukan satu-satu rukun serta kita ihtimal ziyadah, rakaat yang ditambah. Bila kita sembahyang, seumpama kita syak 3 ke 4 kan, maka dia kena tambah bagi cukup 4 lah. Ambil yang kurang jadi 3, kena tambah lagi. Baik, maka disunatkan sujud sahwi. Okey. Jadi itu 4 perkara lah yang disunatkan sujud sahwi. Jadi kita sambung kita pada hari ini. Dia kata yang ketiga, melakukan rukun fi'li dalam keadaan yang ragu-ragu. Bila kita mengerjakan rukun fi'li, rukun perbuatan, sujud ke ataupun duduk antara dua sujud, sujud ataupun duduk antara dua sujud ataupun tasyahud dan sebagainya. Baik, kita melakukan rukun fi'li dalam keadaan ragu-ragu, syak, dalam keadaan taraddud, ragu-ragu. Baik. Jika seseorang merasakan syak pada rukuk ataupun sujud ataupun rakaat, dia syak ni 50-50. Dia ni selalunya jenis duk main ragu dan semayang kita ni, dia syak lah. Tapi kalau kita zon berat, kita buat dah. Kita pegang dengan buat dah. Kan? Berat hati, aku ni rukuk dah lagi. Tapi dalam hati, rukuk dah tadi ni. Tapi ada tapi juga. Dia berat belah rukuk. Maka kalau kita berat hati kita belah dah buat cukup. Tak usah nak pusing-pusing lagi dah. Air sampai timbul jadi was-was. Sebab apa, dalam semayang ni, kalau kita sampai tanggal zon pun tak apa, sudah dikira sah semayang kita. Syak tu lebih afdal lah. Tapi kalau zon sekalipun sudah memadai. Buat tak buat berat hati kita buat. Kira buatlah. Baik. Tapi yang jadi masalahnya selalu kalau syak. Syak ni 50-50. Dia pertama sekali ranking paling tinggi dia panggil yakin. Yakin ni 100%. Buat tak buat? Buatlah tadi ni. Yakin 100%. Kemudian lepas pada 100% dia panggil zon. Zon ni 50 ke atas sampai 99.9 lah kita katakan. Dia tak yakin, dia kata nak kata yakin tak, tapi berat
Ya, buatlah dia kata contoh. 50 ke atas. Dia panggil dhan. Baik. Kita dalam bab semayang ni tuan-tuan, kalau sampai tangga yakin atau dhan sudah memadai. Contoh kita pada bab menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat ni tuan-tuan, tidak ada pun mana-mana di antara kita ni yang boleh kita katakan yakin. Kita pakai apps ke apa dan sebagainya, dia boleh juga kelencong sikit sebanyak, boleh kelencong juga. Kalau dia sikit darjah je lari dah tuan-tuan, tak sampai ke Kaabah dah kita. Lepas tu kita yang sembahyang tak melihat kepada Kaabah, kita tidak boleh dikatakan yakin menghadap ain Kaabah. Sebab sembahyang kita tuan-tuan kena menghadap ain Kaabah bagi orang yang berada di hadapan Kaabah. Tapi bagi orang yang berada yang tidak nampak ain Kaabah, yang tak ada depan Kaabah ni, kita menghadap jihah. Jihah ni artinya arah. Lepas tu kalau kita sembahyang rumah kita sembahyang kiblat mana kiblat? Kiblat. Okey, straight kot ni lah. Kemudian bila 2-3 tahun lepas pada tu kan datang kita bawa alat ukur arah kiblat dan sebagainya. Sengit sikit. Kan? Sengit sikit. Macam mana sebelum ni kita sembahyang straight tapi sengit sikit. Apa hukum sembahyang kita? Lari tak Kaabah? Kalau lari 2-3 darjah pun tak tahu lepas mana dah. Kan? Maka hukum sah. Tak ada masalah. Dan asalkan arah dia di sebelah sana. Sikit-sikit itu dimaafkan. Sebab kita bukan menghadap ain Kaabah, tapi kita menghadap jihah. Kita mengikut pada jihah, arah Kaabah. Maka orang yang hanya yakin dalam masalah menghadap kiblat ni adalah orang yang sembahyang di hadapan Kaabah. Yang nampak Kaabah sungguh. Yang tu boleh kita kata yakin. Selain daripada tu, tuan-tuan tengok Masjidil Haram sekalipun. Kan, duk keliling Kaabah kadang-kadang. Tengok. Dia punya soft dia, lari kot tu. Buat macam mana? Dan asalkan arah sudah ke situ, sudah memadai dah. Baik. Okey. Jadi sebab itu disebut, jika seseorang itu merasa syak, yang ini 50-50. Kalau dhan atau yakin itu tak ada masalah dah. Ikut je lah. Baik. Cuma masalah di sini, jika seseorang itu merasa syak, kata, kalau syakka fi ruku'in, pada rukuk atau sujud atau rakaat. Syak ni artinya aku rukuk ke tak lagi ni aku sujud ke tak lagi ni sujud yang pertama ke sujud yang kedua dah ni dia syak 50-50 baik. Ataupun rakaat sama juga 3 ke 4 ni 3 ke 4 ni dia syak kan. Baik, maka hendaklah dia melakukan kembali dan bersujud sahwi. Kalau kata dia apa kita rukuk ke tak lagi dia dah qiyam dah ni. Maka wajib dia orang kata buat rukuk tersebut. Turun rukuk balik. Sujud ke tak? Turun balik sujud. Gitu. Kalau dia syak 50-50. Ataupun 3 ke 4 ni sudahlah confuse. Sebab kita ambil yang kurang, iaitu kita tambah bagi jadi cukup 4. Baik ni. Maka hendaklah ia melakukan kembali, yakni rukun yang dia syak tersebut buat balik dan sujud sahwi. Maka sujud sahwi. Walaupun syak itu telah hilang sebelum ia memberi salam. Dia naik tambah dah tadi dia kata. Baik. Kemudian sebelum bagi salam, betul dah dia kata tadi rukuk dah. Kan pi tambah pula. Ataupun dia kata tadi tak rukuk. Betul dah aku rukuk. Contoh kan. Walaupun hilang syak dia itu sebelum memberi salam, maka dia sujud sahwi juga. Baik. Dikecualikan jika hilang syak tersebut sebelum melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai tambahan rukun. Melainkan baik dia ni aku ni rukuk ke tak lagi elok dia nak tunggu rukuk je rukuk dah tadi. Dia teringat sebelum rukuk. Sama juga sujud ke tak lagi ni sujud. Kan sebelum dia nak turun sujud balik aku sujud dah tadi ni. Kan dia teringat balik sebelum melakukan rukun tersebut, maka tidak sujud sahwi. Tu dia kata dikecualikan. Makna dikecualikan di sini adalah tak perlu sujud sahwi. Jika hilang syak tersebut sebelum melakukan perbuatan 3 ke 4 elok dia nak tambah betul dah ni dia kata 4 dah ni
Kan? Dia ingat balik dah sebelum dia tambah. Baik. Maka tidak rukuk, tidak sujud sahwi. Baik. Jika seseorang itu syak, adakah ia telah bersolat 3 ataupun 4? Jika seseorang itu syak, adakah ia telah bersolat 3 ataupun 4 rakaat dan hilang syaknya itu sebelum rakaat yang terakhir, maka ia tidak perlu sujud sahwi. Baik. Jika seseorang itu syak, adakah ia telah bersolat 3 atau 4 rakaat dan hilang syaknya itu sebelum rakaat yang terakhir. Dia aku ni 3 ke 4 lah, 3 ke 4. Nampak? Dia tadi dia kata dan hilang syak sebelum rakaat yang terakhir. Baik. Jadi dia duduk syak ni 3 ke 4, 3 ke 4. Kemudian dia teringat balik. Dia teringat, betul dia ni 3. Bukan 4 dah. Dia teringat dia ni 3. Maka dia tak perlu sujud sahwi. Tapi kalau tadi dia kata 3 ke 4, dia naik tambah balik. Kemudian dah semayang dah. Betul dah dia kata. Yang aku tambah ni betul dah ni. Dia teringat dan betul. Contoh dia. Baik. Tapi kalau dia teringat pada rakaat sebelum akhir, pada rakaat yang ketiga dia teringat. 3 ke 4, dia duduk syok tadi. Kemudian sebelum dia tambah jadi 4, dia teringat balik. Dah. Betul dah ni 3 dah. 3. Betul dah 3 ni. Dia terus semayang macam biasa. Cuma dia apa? Dia taradud tadi ni. Sekejap tadi. Sebentar tadi. Baik. Maka tidak perlu sujud sahwi. Atau hilang syaknya itu ketika berada pada rakaat yang terakhir. Maka hendaklah ia sujud sahwi. 3 ke 4 lah. 3 ke 4 dia naik. Dia naik tambah. Dia naik tambah tu. Dia tak tahu sebenarnya dia 3 ke 4. Bila duduk rakaat terakhir teringat balik. Betul dah. 4 memang betul dah tambah ni. Tadi 3 ni tambah dah. Dia teringat balik pada rakaat terakhir. Maka sujud sahwi. Baik. Payah tuan buat hukum-hukum ni. Nak kena ingat ni hukum hakam ni. Allah. Baik. Tidak mengapa jika datangnya syak pada meninggalkan rukun serta ia memberi salam. Tidak mengapa jika datangnya syak tadi ni pada meninggalkan rukun setelah ia memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah bagi salam dah. Masa semayang tadi okey je. Aku tadi ni semayang betul kan? 3 ke 4 rakaat ni. Dia main confuse lepas bagi salam. Tadi rukuk ke tak rukuk jadi bangsa nyanyok ni kadang-kadang tak. Baik. Dia main syok lepas bagi salam. Tidak mengapa dia kata. Dah bagi salam dah lah. Artinya masa kita sepanjang kita semayang tu kita ingat betul dah lah tu. Apa yang kita buat betul lah di anggapan kita masa semayang tu. Tapi dah bagi salam lepas semayang tu dia main apa mana tu solat kira dah. Baik, solat kira dah. Dah lepas dah. Baik, melainkan jika syak pada niat. Baik. Melainkan pada syak pada niat atau lafaz takbiratul ihram atau bersuci ataupun tidak bersuci. Ni wajib dia ulangi sembahyang semula. Wajib ulang sembahyang semula. Aku ni sembahyang tadi niat ke tak tau. Kan? Niat pun dia tak teringat nak niat ke tak. Ataupun takbiratul ihram ke tak lah. Dia confuse. Ataupun ada wuduk ke tak ada wuduk aku ni sembahyang ni. Kan? Dia syak lepas sembahyang. Kalau syak dalam bab niat, syak pada bab takbiratul ihram, syak pada bab taharah ataupun tidak, wajib dia sembahyang semula. Sebab dia syak sebelum masuk sembahyang tu dah tak boleh dah. Niat takbiratul ihram tu maksud dia kena yakin. Kena yakin. Niat takbiratul ihram kena yakin. Baik, yang lain tu tak apalah kalau boleh zon ke apa sebagainya boleh kira lagi. Begitu juga dengan bersuci kena yakin. Baik, sebab itu adalah syarat sebelum kita masuk semayang lagi. Bersuci sebelum masuk semayang lagi. Niat takbiratul ihram tu mula masuk semayang. Hak tu kena yakin. Kalau hak tu tak yakin pun habis yang lain-lain. Baik. Kemudian katanya lagi wa yasjudul ma'mumu li sahwi imamihi al-mutahhir wa imamihi wa in tarakahu al-imam aw ahdasa qabla tamamiha illa idza 'alima al-ma'mum khata'a imamihi
fala yutabi'ahu wa la yasjudul ma'mum li sahwi nafsihi khalfa imamihil mutahhir. Baik. Kadang-kadang hendaklah makmum bersujud sahwi kerana kesilapan imamnya yang suci. Imamnya yang suci lah, yang berwuduk sempurna lah. Baik. Bila kita sembahyang jemaah, ingat makmum ni kita hanya sujud sahwi kalau imam itu sujud. Itu ya. Kalau imam tak sujud, kita tak sujud sahwi, batal sembahyang kita. Dan kita pula tak boleh sujud sahwi kalau kesalahan atau syak dan sebagainya tadi ni kita tinggalkan sunat ba'd dan sebagainya, kalau yang kita sendiri kita tak sujud sahwi. Kan contoh tadi kan tasyahud awal contoh dia. Kita tak baca tasyahud. Ya. Kita tak baca selawat atau pada tasyahud akhir contoh dia, kita tak baca selawat kepada ahli keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Maknanya kalau tak baca selawat atas keluarga Nabi, maka sunat kita sujud sahwi lah, sebab tu sunat ba'd kan. Selawat ke atas ahli keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Baik. Jadi sepatutnya kena sujud sahwi sebab kita tak berselawat kata ahli keluarga Nabi, di antara sunat ba'd kita tinggalkan. Baik, tapi kalau kita sembahyang jamaah, kalau yang ditinggalkan itu kita yang meninggalkan. Kita yang tak buat, kita yang tak baca sunat ba'd, maka tidak ada sujud sahwi. Tak payah sujud sahwi. Cukup kita ikut imam sahaja. Kita ni kalau sembahyang jamaah, bila kita sujud sahwi, kerana apa? Kerana imam kita sahaja. Imam sujud, kita sujud. Ataupun yang kedua, kita sujud sahwi sekiranya imam tidak sujud, padahal imam meninggalkan perkara-perkara, mengerjakan perkara-perkara yang disunatkan, sunat sujud sahwi. Imam tak baca kunut contoh dia. Jadi tak baca kunut ni sunat kita sujud sahwi lah. Kan? Tapi lepas sembahyang tasyahud akhir, imam sembahyang subuh tadi ni, imam tak baca kunut, dia terus bagi salam. Dan makmum sunat sujud sahwi. Jadi makmum ni sujud sahwi kerana imam sujud sahwi, kita sujud sahwi. Ataupun imam meninggalkan sunat ba'd, ataupun imam mengerjakan sesuatu yang disunatkan kita sujud sahwi, imam tak buat, kita buat selepas daripada imam bagi salam. Adapun kalau yang kita sendiri, kita tinggalkan sunat ba'd contohnya, kita buat benda-benda yang sunat kita sujud sahwi. Kalau imam tak sujud dan sebagainya, kita tak perlu sujud. Yang kita tak perlu sujud. Tapi kalau yang kerana imam, maka sujud. Itu kaedah dia, kena ingat elok. Okey, di sini dia akan nyatakan hendaklah makmum sujud sahwi kerana kesilapan imamnya. Imam punya kesilapan, kita sujud sahwi. Kalau kita punya silap, tak payah. Baik, imamnya yang suci atau kesilapan imam kepada imamnya. Tu. Atau kesilapan imam kepada imamnya. Apa dia maknanya? Yakni imam sujud sahwi kerana imamnya yang mula tadi ni. Jadi kita datang-datang, orang dah habis sembahyang. Dah habis sembahyang. Baik, kemudian kita pun pergilah tumpang siapa-siapa adalah yang masbuk kan, yang tak habis rakaat lagi ni, kita pergi tumpang belakang dia. Tadi dia sembahyang subuh katakan, imam tadi tak baca doa kunut. Imam tak baca doa kunut. Jadi kita ni bukan sembahyang dengan imam yang pertama, kita sembahyang dengan makmum yang sembahyang imam yang asal. Jadi kita pergi tumpang dia. Maka dia jadi imam kita lah. Baik, jadi kita sembahyang dengan dia. Kemudian lepas saja tasyahud akhir, imam yang kita tumpang tadi ni, dia pun sujud sahwi. Sebab apa? Sebab imam dia hak mula tadi tu tak baca kunut. Kan? Jadi ni kita ni dah lapis yang keberapa dah? Ketiga dah kan? Hak kita ni hak ikut asal makmum tadi ni, dia jadi imam kita. Maka kita pun sujud juga sahwi. Kerana imam dia. Dua kali imam punya pasal. Baik. Maka kita sujud sahwi juga. Walaupun imam tersebut tidak sujud sahwi. Okey, jadi kita sujud sahwi walaupun imam tersebut tidak sujud sahwi. Atau berhadas sebelum sempat menyempurnakan solatnya, maka kita sujud sahwi juga. Contoh dia, imam tadi dah tak baca kunut, tasyahud akhir pergi kentut pula.
Ni dia memang tak ada sujud sahwi, dia tak ada semayang lagi. Kan? Kita pun sambung semayang dengan dia, kita pun buat sujud sahwi lepas pada tu. Baik, melainkan jika makmum tahu bahawa imam tersebut telah tersalah sujud, maka ia tidak boleh mengikutinya. Melainkan kalau kita tahu makmum imam tersebut tersalah sujud, maka tidak boleh mengikutinya. Dia tak ada apa salah silap dan sebagainya, mungkin dia tertambah sujud. Kan, dia tertambah sujud. Kalau kita tahulah, kita tak boleh ikut. Tapi kalau kita tak tahu, ikut je lah. Kan? Kita pun tak tahu imam tu sujud pasal apa kan. Sujud sahwi ni kadang-kadang tak tahu. Dia tertinggal bacaan ataupun dia terbaca rukun fi'il, rukun qawli pada tempat yang lain. Kita tak tahu kadang-kadang. Tunggu je lah. Tapi kalau kita tahu imam ni dia saja nak tambah, dia tambah sujud, tak boleh kita ikut. Maka tidak boleh mengikutinya. Melainkan jika makmum tahu bahawa imam tersebut tersalah sujud. Dia sujud 3 kali jadi sujud. Maka tak boleh kita ikut dia lah. Kalau tak tahu, ikut je lah. Baik. Seorang makmum itu tidak boleh bersujud sahwi dengan sebab kesilapan dirinya sendiri. Itu kita kata. Kita semayang jemaah. Kan? Kita ni kita pergi pindah rukun qawli contoh dia dalam semayang kita. Ataupun kita tak berselawat ke atas Nabi pada selawat pada tasyahud akhir contoh dia. Itu kesalahan kita. Kita yang tertinggal dan sebagainya. Imam okey je. Maka adakah kita sujud sahwi kerana kesalahan kita? Tidak. Itu kalau kita semayang jemaah lah. Ketika berada di belakang imamnya yang suci. Baik. Kalau duduk belakang imamnya yang suci, yang masih dalam keadaan suci daripada taharah, maka dia tidak perlu untuk sujud sahwi. Habis itu. Baik, wallahu a'lam bishawab, insyaallah.
Ya. Alhamdulillah. Bismillah. Baik. Kembali kita. Walau dhanna salami imamihi fasallama fabana khilafu a'ada salama ma'hu wala sujud. Jika makmum menyangka imamnya telah memberi salam, lalu ia pun memberi salam, namun ternyata sangkaannya itu tidak benar ataupun meleset, maka wajib ia mengulangi memberi salam bersama imam dan tidak perlu sujud sahwi. Kan dia sembahyang dia terkalik lagu mana, tiba-tiba dia pun assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, imam tak bagi salam lagi, kan dia bagi salam dulu, kan dia dengar orang bagi salam kat luar tu, assalamualaikum, imam salam, assalamualaikum warahmatullahi dan dia bagi salam. Apa-apa orang luar bagi salam, imam belum salam. Macam mana tuan-tuan? Tak kembali balik. Tak perlu niat, tak perlu apa-apa semua. Tak balik dah. Macam biasa balik, tunggu. Kemudian imam bagi salam, maka salam bersama dengan imam. Batal tak? Tak batal kerana kita tidak sengaja. Dia saja batal. Saja batal. Melainkan kita mufarakah daripada imam. Kan, contohnya kita ni tak tahan sangat sakit perut ni, mula dah duduk hujung dah ni, imam punya dah lama dari tadi lagi, tasyahud akhir tak habis lagi, kan tengok kena imam gagap pula at-tahiyyah sudahlah kita ni tu perut dah ni, sekejap lagi aku tahu ni dah kita niat mufarakah, assalamualaikum warahmatullahi, baca bagi Pak habis, niat mufarakah baca apa habis pulang. Tak apalah, darurah kita terpaksa keluar kan. Tu tak apa kalau kita keluar dengan cara mufarakah, tak apalah. Tu saja nak keluar, imam belum bagi salam, kita nak dulu pada imam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau minggu asal kalau kita mendahului imam satu rukun tak batal sembahyang. Tapi kalau bak salam kita bagi salam dulu batal sembahyang. Sebab imam belum rukuk, kita dah rukuk, tak batal sembahyang. Tapi perbuatan tersebut haram hukum dia. Kalau sengaja. Saja dia nak pederah pada imam satu rukun, tapi dia pederah dua rukun, batal sembahyang dia. Tapi kalau bak salam tak boleh dia dulu. Saja imam dia assalamualaikum warahmatullahi, imam baru dia assalam dah, keluarlah awal daripada imam. Lepas tu kita sembahyang, sunnahnya bagaimana? Imam selesai bagi salam, kedua-dua salam, baru kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Afdalnya begitu. Tapi sekurang-kurangnya kalau imam assalamualaikum warahmatullahi, kita pun nak bagi salam dah, boleh, tapi itu bukan sunnahnya. Baik, ala kulli hal. Okey. Maka wajib ia mengulangi memberi salam bersama dengan imam dan tidak perlu sujud sahwi kalau tak sengaja. Baik, jika seseorang makmum teringat ketika dalam tasyahudnya bahawa ia ada meninggalkan rukun yang selain daripada niat takbiratul ihram, selain daripada niat dan takbiratul ihram, maka hendaklah ia bersolat satu rakaat lagi selepas salam imam. Namun ia tidak sujud sahwi. Baik, katakanlah dia orang kata tertinggal rukun, tertinggal rukun, kata terlupalah baca Fatihah, katakanlah dia terlupa baca Fatihah, padahal bukan kata dia tak boleh baca Fatihah, dia sempatnya dia teralik lagu mana, dia terlupa baca Fatihah. Bila duduk pada tasyahud akhir at-tahiyyatu, aku tadi tak baca Fatihah rasanya, adakah dia kena berdiri balik pergi baca Fatihah dia? Ataupun kalau kata dia terlupa rukuk, katakan dia terlupa rukuk,
Maka dia terus sujud dengan imam, contohlah. Dia terlupa, tak teringat. Dia pun tak perasan imam. Pergerakan imam dia tak perasan. Imam rukuk dia tak perasan. Dia mungkin orang tak perasan lah, contoh katakan. Imam dah sujud, dia perasan, sujud. Dia pun ingat sujud, dia pun sujud. Kemudian pada tasyahud akhir dia teringat, aku tadi ni betul ke tak? Aku rasa aku tak rukuk tadi ni. Rakaat yang keempat yang terakhir tadi ni, asal aku tak rukuk, tinggal rukuk kot. Sebab duk galik tadi, sedap-sedap imam sujud, aku pun dia ingat kita pun dah rukuk, kita pun sujud lah. Contoh gitu. Dan kalau dia teringat nanti ni yakin, betul dah memang aku tinggal sungguh. Baik, adakah dia naik patah balik? Tapi kalau kita sembahyang seorang diri, wajib kita patah balik. Dah pi mana pun tuan-tuan, rukuk belum, naik balik, patah balik, tak rukuk, buat balik. Tapi kalau kita sembahyang jemaah, tak dia buat lagi tu. Tasyahud akhir teringat, tadi aku tak i'tidal tadi rupanya. Ataupun tadi tak rukuk, katakanlah contohnya. Baik. Jadi macam mana tuan-tuan, sembahyang bagi parabih dulu, kemudian tambah satu rakaat. Tambah lagi satu rakaat. Baik. Jadi seolah-olah macam rakaat kita tadi tu, yang lah tadi tu laralah, tak dikira, tambah balik satu rakaat balik. Adakah sujud sahwi? Maka tidak sujud sahwi. Tak perlu sujud sahwi. Sebab dia teringat, yakin. Baik. Atau jika ia syak pada perkara tersebut. Ni lain pula situasi dia. Tadi dia teringat, sungguh tadi tak rukuk rupanya, contohlah dia katakan. Tak rukuk tadi, tak baca Fatihah, contoh dia. Tadi dia teringat sungguh. Yang ni dia syak. Aku ni ke tak ni? Sujud sekali ke 2 kali ni tadi ni? Dia duduk syak. Aku ni rukuk ke tak rukuk tadi sebenarnya ni? Sudahlah, dia syak. Yang pertama tadi yakin betul tak, yang pertama tadi betul memang tak rukuk, kan? Yang kedua ni dia syak. Baik. Atau jika ia syak pada perkara tersebut, ia tetap mendatangkan dengan satu rakaat. Macam tu jugalah situasi dia, tambah lagi. Kalau sembahyang jemaah, tambah lagi. Kalau kita sembahyang seorang diri, boleh naik teruslah dekat mana yang kita syak tadi ni. Baik. Kemudian selepas salam imam, satu rakaat selepas salam imam, dan terus sujud sahwi. Lepas imam salam, dia sujud sahwi lah. Tadi kata kalau imam tak sujud sahwi, kita tak sujud sahwi. Ni bukan masalah. Tu kalau bagi salam sekali dengan imam. Ni kita bukan bagi salam sekali dengan imam. Imam bagi salam, kita dah tambah lagi satu rakaat. Lepas tu kita sujud sahwi lah. Faham? Baik situ. Baik, wa idza sajjada imamuhu lazima mutaba'atahu fa in kana al-ma'mum masbuqan sajada ma'hu in sajada. Baik, jika imamnya sujud, wajib ke atas makmumnya mengikutnya sujud. Ingat tuan-tuan, wajib. Tuan-tuan tahu pasal tak tahu pasal pak imam sujud tak sujud, tuan-tuan wajib ikut. Bapa aku nak sujud, dia hak lupa, bukan aku lupa, dia kata. Kan? Dia buat kerah gitu. Bukan aku punya pasal, dia lah siapa nak sujud. Tak sujud batal sembahyang. Itu imam. Baik, jika imamnya sujud, maka wajib ke atas makmum mengikutnya, iaitu sujud. Jika makmum tersebut seorang yang masbuk, wajib juga ia sujud bersamanya. Jika ia sujud, kalau kita masbuk sekalipun, kita ni ada rakaat lagi, kan? Imam bagi salam, kita ni patut nak tambah lagi. Kita masbuk sekalipun, sujud juga dengan dia. Kemudian dia bangkit, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita naik tambah lagi satu rakaat. Baik. Masbuk sekalipun ikut, disunatkan untuk mengulanginya di akhir solatnya sendiri. Baik. Bagi makmum yang masbuk, yang imam tadi ni sujud, kan? Maka dia lepas daripada imam sujud sahwi tadi ni, dia pun bangkit tambah high lagi dia punya rakaat sebagainya. Lepas tu sebelum bagi salam, sunat dia sujud pula lagi sekali. Maksudnya dia 2 kali sujud sahwi. Pertama kali sujud dengan imam dia. Yang kedua dia dah tambah rakaat, kemudian dia pun sujud lagi sekali lagi. Sebab apa? Sebab dia sujud kerana makmum tersebut dia telah sujud pada tempat yang tak sepatutnya bagi dia. Dia tak sepatutnya sujud sebenarnya di situ. Dia masbuk. Sepatutnya dia kena tambah rakaat. Kan? Sepatutnya dia kena tambah rakaat, bukan pergi sujud.
Tapi dia sujud juga. Sujud pada tempat yang bukan sepatutnya dia sujud. Maka lepas dia dah tambah rakaat dia sebagainya, dia sujud lagi sekali sebelum bagi salam. Baik. Wa sujudu sahwi in kathura sajdatani ka sujudis salah. Wa mahallu sujudi sahwi baina tasyahhud was salam. Wa yafutu bisalam 'amidan wa kadza nasiyan in tala al-fasl wa in qasara 'ada ila sujud. Ada ila sujud wa sara aidan ila salah. Baik. Okay, terakhir. Sujud sahwi walaupun sebanyak mana sekalipun adalah 2 kali sujud seperti sujud dalam solat. Semua benda yang sepatutnya dia sujud sahwi dibuat belaka dalam sembahyang. Sunat ab'ad tu 7 sunat ab'ad semua dia tak baca belaka, dia semua dia tinggal belaka sunat ab'ad. Kemudian duduk rakaat terakhir dia confuse pula, aku ni 3 ke 4, confuse pula. Kan? Banyak benda lah yang dia buat yang sepatutnya sujud sahwi tadi ni. Maka banyak mana nak sujud sahwi dua sujud saja. Banyak mana sekalipun lupa ke, tinggal ke, atau sengaja tinggal sekalipun. Sunat ab'ad kalau kita saja tinggal sekalipun, bukan kata dia tak ingat saja aku tak mau baca, sunat juga sujud sahwi. Baik. Maka banyak mana kita kerjakan perkara yang menghukumkan sunat kita sujud sahwi, maka sujudnya 2 kali itulah sahaja. Baik, tempat sujud sahwi. Bila masa kita nak sujud sahwi ni tempatnya bila? Iaitulah adalah di antara tasyahud dan memberi salam. Lepas tasyahud dan sebelum beri salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Baik, kemudian kita pun sujud. Baik. Jadi kita kena niat sujud sahwi. Bukan sahaja aku bersujud sahwi 2 rakaat. Tak boleh gitu. Kita nak turun tu niat sujud sahwi. Sudah gitu je lah. Turun ni pasal apa? Ni turun tu kena tahu pasal apa? Sujud sahwi dalam hati, sujud sahwi. Sudah madai dah. Tak payah usolli sujud sahwi 4 rakaatin pula. Turun tu kena tahu turun pasal apa? Kau saja-saja turun ke lagu mana? Turun nak dalam hati kita sujud sahwi, kan? Turun. Kok madai dah. Baik. Tempat sujud sahwi adalah di antara tasyahud dan memberi salam. Selepas kita baca tasyahud akhir dan sebelum memberi salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian Allahu akbar, turun sujud sekali. Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian Allahu akbar, rabbighfirli warhamni warfa'ni warjibuni warfa'ni, rabbighfirli warhamni warjibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sujud lagi sekali. Kemudian naik Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dibaca tasyahud akhir pula lagi sekali. Kan itu tak sudah lah gitu. Sat lagi sujud saya tasyahud akhir sujud. Kan naik bangun Allahu akbar. Sekejap assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Maka kedudukan kaki kita tu sunat kita duduk iftirash. Sunat duduk iftirash. Iftirash ni artinya telapak kaki punggung kita duduk di atas telapak kaki kita. Bukan tawaruk duduk punggung kita duduk atas lantai. Sebab apa? Sebab kita semasa tasyahud akhir kita tidak memberi salam lagi. Kita akan sujud. Kaedahnya setiap duduk yang kemudiannya akan memberi salam maka sunat tawarruk. Dan setiap duduk selepas duduk tersebut tidak memberi salam duduk iftirash. Bagi kita duduk tasyahud awal duduk iftirash. Dan dalam sembahyang semua duduk iftirash melainkan tasyahud akhir je. Sebab lepas tu kita nak bagi salam. Baik, ataupun melainkan setelah daripada sujud sahwi. Baik, kalau kita nak sujud sahwi duduk iftirash sebelum duduk. Jangan duduk atas lantai lagi. Baik. Tempat sujud sahwi adalah di antara tasyahud dan memberi salam. Ia boleh terluput dengan sebab memberi salam secara sengaja. Sujud sahwi ni kalau saja-saja kita tahu dah kita nak sujud sahwi tapi malah sujudlah. Kita pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak patah balik sujud boleh? Tak boleh lah. Kalau kita memang tahu kita ni patut sujud sahwi saja salam bagi salam. Sedang sebelum nak bagi salam tu kita tahu dah sepatutnya aku sujud sahwi. Tapi tak dia bagi salam. Baik, maka tak boleh sujud sahwi lah. Baik. Ia boleh terluput yakni sujud sahwi tersebut dengan sebab memberi salam secara sengaja. Demikian juga secara terlupa.
Jika terlalu lama tempohnya. Baik, kalau terlupa apa hukum? Terlupa kita boleh patah balik, sujud balik. Tapi kalau dah lama dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi dan dia ni dah duduk sembang orang lah apa semua, duduk dekat 2-3 minit dah, sujud sawi lah, lupa tadi, nak patah balik, tak ada lah. Baik, jika tempohnya itu masih singkat, hendaklah ia mengulangi sujud. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, subhanallah, 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 alhamdulillah. Dah lupa sujud sawi. Kan kita boleh terus sujud sawi. Tapi niat sujud sawi lah. Dan nanti nak sujud sawi lah. Boleh terus sujud sawi. Baik. Maka hendaklah ia mengulangi sujud dan dikira kembali semula ke dalam solatnya. Jadi dia terus sujud sawi. Tak perlu niat baru ke apa, tak terus masuk je. Sujud terus. Maka dikira dia tu masuk semula dalam sembahyang. Selagi mana tidak melakukan perkara yang membatalkan sembahyang. Dan terkentut dah, tak ada lah patah balik sujud sawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa sujud sawi, patah balik tak? Tak. Ambil wuduk? Tak payah lah. Dah batal dah. Tapi kalau menghadap kiblat, kalau masih masa yang singkat, boleh patah balik. Biasakan kita wirid kadang kita pusing, kita beralih badan kita kan. Kalau masa yang singkat, boleh beralih balik, kita boleh sujud lagi sekali. Baik, wallahu a'lam bissawab. Itulah bab berkenaan dengan sujud sahwi. Lepas tu kitab Muqaddimah Hadramiyah ni tuan-tuan. Kalau kita mengaji kitab-kitab yang lain, kitab lain dia cerita rukun, syarat 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kitab Muqaddimah Hadramiyah ni dia muat masalah. Kalau hal gini macam mana? Kalau gitu macam mana? Masalah gini macam mana? Jadi dia masuk sekali dengan masail namanya. Jadi kita upgrade lagi lah kita punya pengetahuan melalui dengan masail-masail yang dibawa datang. Wallahualam. Habis insya-Allah pada pelajaran yang akan datang kita akan sambung fi sujud tilawah berkenaan dengan bab sujud tilawah. Wallahualam. Jadi yang mana baik itu daripada Allah Taala, lemah kekurangan sempurna kemaafan, salah silap minta tolong diperbetulkan. Insya-Allah lepas sembahyang isyak ni kita ada sembahyang hajat lah insya-Allah. Baik. Niat untuk umur berapa? 24. Adik yang lagi orang. Untuk adik Nik Muhammad Haikal bin Amran. Mudah berikan kesembuhan ya Allah SWT insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa shaykhina jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatil ma'rifati kama nawwarta al-ardha was samaa bi nuri syamsik wa bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa alihi wa sahbihi. Subhanallah.